لا إله إلا الله والله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أقرأ واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب
رب العالمين حمدا يغفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا والركوعنا والسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا ومن تقصرنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلنا الجنة مثواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل المنزل المباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزل علينا وعلى من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات ضاعف لهم الحسنات واغفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا اللهم اجرنا من النار من المجير اللهم اجرنا من النار من المجير اللهم اجرنا من النار من المجير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت سبق السمع وبطنت الأفق وسبق الأجر إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Udah mulai ya? Sini lagi.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مستقيم صراط الذين أنعمت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Sobirin Al-Hafiz sebagai Ketua Masjid Asia Suparwati. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Muhammad Noh dan Bapak Muhammad Sadiman Sesepuh Majelis Nurul Hidayah Samoret. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muhajirin Bapak Suyanto, juga Ketua Safari Ramadan. Yang saya hormati Bapak Abdul Manap sebagai Ketua Amal Jariah Kecamatan Paribu. Yang saya hormati Bapak Magadi sebagai Ketua KUK Pondok yang diwakilkan oleh Pak Ustadz Sani. Yang saya hormati Bapak Wasikin Sarjana Ekonomi, Ketua Fardu Kifayah Kecamatan Paribu. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Kecamatan Paribu. Dan tak lupa
Bapak yang saya hormati dan saya cintai, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis An-Nur Nur Hidayah Semarang. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita masih selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Shalawat wassalam marilah kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di akhir akhir nanti kita semua ini tergolong umatnya baginda Nabi dan mendapat syafaat dari baginda Nabi. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih, sebelumnya saya minta maaf ini di susunan acara Safari Ramadan. MC-nya ini sebenarnya Pak Ustadz Rozi, tapi berhubung beliau bukan berhalangan, beliau ini malam ini jadwalnya menjadi imam di Spoto. Jadi insya Allah saya mengganti. Baiklah, sebagai pembukaan akan saya bacakan acara susunan acara ramah-ramah pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari Masjid Nur Hidayah Semarang, nanti dibawakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Ghazali. Sambutan tim Safari Ramadan nanti akan dibawakan oleh Bapak Abdul Manap Hasibuan. Sambutan Kepala KUA Parindu nanti akan diwakili oleh Bapak Ustaz. Yang kelima, penyerahan titipan umat dari Bapak disampaikan oleh Bapak Wasikin Sarjana Ekonomi. Yang keenam, tausiah oleh Bapak Ustaz Sobirin Al-Hafiz. Dan terakhir, doa dan penutup dibawakan oleh Bapak Ustaz Sobirin Al-Hafiz. Baiklah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka acara ramah-ramah pada malam hari ini dengan mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua itu sambutan dari Masjid Nur Hidayah Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Ghazali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukurnahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang saya muliakan Bapak Ustadz Ahmad Sobirin Al-Hafiz, kepada yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sesepuh Majelis An-Nur, ini Bapak Muhammad Sadiman dan Bapak Muhammad Nur, dan kepada para pengurus masjid, pengurus tabut kifayah, pengurus Ahmadiyah beserta segenap rombongannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal. Pada malam hari ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Safari Ramadan yang dilakukan oleh tim Safari Ramadan Masjid Besar Al-Muhajirin. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah Bapak Ibu yang menjalankan tim Safari, yang menjalankan Safari Ramadan ini
terima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebajikan yang kelak diperhitungkan. Karena sejatinya silaturahmi itu sangat penting sekali. Jadi kami dengan sangat bangga dan sangat berterima kasih, tidak bisa lagi ada kata-kata yang lain selain daripada ucapan terima kasih baik kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan langkah Bapak Ibu semuanya sehingga sampailah di Masjid Nur Hidayah di Sengoret ini. Dan seandainya ada sambutan kami yang tidak berkenan, tentunya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya satu harapan kami, semoga silaturahmi ini terus-menerus saling berkelanjutan. Jadi tidak hanya dari Al-Muhajirin ke Nur Hidayah, tetapi juga begitu sebaliknya. Karena izin mengutip daripada sabda Nabiullah Muhammad SAW bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka haruslah tetap menjalin silaturahmi. Insya Allah langkah Bapak Ibu semuanya tidak akan sia-sia, dan insya Allah kami pun akan senantiasa menunggu kedatangan kembali Bapak dan Ibu ke tempat kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan Bapak Muhammad Bapak Bujani. Cuma di sini saya menambahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tim Safari, terutama untuk ibu-ibunya. Sampai saat ini kami belum bisa menyiapkan tempat duduknya. Mudah-mudahan kegiatan lain tempat duduk khusus untuk ibu-ibu sudah bisa dibikin oleh Ketua Pembangunan juga Pak Tukang. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih, sambutan yang kedua yaitu dari tim Safari Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Manaf Hasibul. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Sudir Al-Hafiz, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muhajirin, dan yang saya hormati Bapak Sesepuh Masjid An-Nur beserta Ketua Pengurus dan juga ibu-ibu jemaah yang hadir pada malam hari ini. Dan juga yang saya hormati tim Safari Ramadan Ormas Islam sekecamatan Parindu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya sebagai mewakili daripada tim Safari Ramadan mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus juga jemaah Majelis An-Nur yang telah menyambut kami dengan senang hati dan memberikan hidangan santapan. Semoga niat hidangan ini menjadi darah daging yang bermanfaat untuk kita, yang bisa kita melaksanakan amal ibadah. Yang kedua, kami atas nama tim Safari Ramadan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika
di penyambutan kami ini ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti kami sepulangnya dari Masjid An-Nur ini ke tempat rumah masing-masing diberikan kesehatan dan dilancarkan perjalanannya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Maaf Nasirwan. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih, sambutan yang ketiga yaitu dari Kepala KUA yang akan diwakilkan oleh Bapak Ustaz Sani. Waktu dan tempat kami persilakan. Maju ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para alim ulama, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua kita, Bapak Muhammad No, Bapak Sadiman, Bapak Ustaz Sobirin, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama, tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, saya mewakili mengucapkan terima kasih atas kegiatan safari Ramadan ini, mulai dari hari pertama atau minggu pertama sampai minggu terakhir. Mudah-mudahan tahun depan diadakan. Dan yang kedua, tidak hanya kegiatan safari Ramadan ini kita dilaksanakan, tapi saya berharap nanti kegiatan-kegiatan berikutnya, baik itu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nanti kita sama-sama kegiatan kita laksanakan, kita satukan. Kalau tiap masjid setuju, baik di Semoret, Seboto, Rangsat, lebih Meranti, lebih-lebih Al-Muhajirin, kalau setuju kita satukan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita satukan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, pertama anggaran tidak banyak, yang kedua waktu dan tenaga kita berkurang, tidak banyak juga. Yang kedua, insya Allah kalau kita semua sepakat, kita mengadakan juga yang namanya Idul Adha, Idul Fitri di lapangan. Ini harapan saya. Mudah-mudahan nanti, karena kenapa Bapak Ibu, safari Ramadan sudah berjalan, namun Isra Mi'raj, Maulid Nabi ataupun Idul Adha, Idul Fitri belum kita laksanakan. Jadi berharap kekompakannya nanti di acara-acara berikutnya. Yang kedua, memohon maaf apabila kami di Kaupa dan penyuluh banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena memang itulah kemampuan kami semua. Walaupun ada beberapa orang, cuma kan banyak kesibukan. Jadi apa yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan kata para alim ulama, program yang kita jalankan ini mudah-mudahan tahun depan dan tahun berikutnya akan berjalan sesuai yang kita harapkan dan membuat program yang lebih baik lagi.
Kata bahasa Arabnya itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Membuat atau mempertahankan program atau tradisi yang lama yang bagus dan membuat program yang baru yang lebih bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma bihi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, penyerahan atau titipan yang diwakili oleh Bapak Wasikin. Mungkin Pak Sesepuh, Pak Sesepuh sama bendahara atau ketua masjid lah. Ketua masjid, ketua pembangunan. Mewakili masjid dan Majelis Sanur, kami banyak mengucapkan terima kasih penyerahan atau titipan umat dari bapak-bapak, ibu-ibu tim Safari Ramadan. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah yang berguna untuk bapak dan ibu sekeluarga semua. Amin. Acara yang keenam yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sobiri Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته yusalluna 'alal mustakhirin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, hadratin mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, jamaah sekalian yang sama-sama sedang belajar mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Sholawat seiring dengan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari sama-sama kita niat muzakarah. Sebelum kita muzakarah, kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala selalu tambahkan kita ilmu dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan menyampaikannya kepada seluruh umat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, tamim bil khair, bika nasta'inu ya fatah ya fatah ya fatah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan hamba-hambanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala cara memuliakan hambanya yaitu dengan cara apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iman kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia kekuatan untuk hari demi hari sibuk memikirkan iman kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia kesibukan bukan hanya memikirkan iman dirinya, tapi juga memikirkan iman keluarganya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ia kesibukan untuk memikirkan iman dirinya, keluarganya, dan tetangga-tetangganya. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala berikan ia iman, kemudian sibuk memikirkan iman dirinya, keluarganya, tetangganya, dan umat Islam seluruh alam. Kemudian yang ketujuh, Allah Ta'ala berikan ia iman dan sibuk memikirkan iman dirinya, keluarganya, tetangganya, umat seluruh alam, dan juga umat-umat lain yang belum beriman kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, Allah Ta'ala berikan ia kesibukan. Dengan kesibukannya, ia dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya dan juga hartanya untuk dikorbankan perkara iman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, seluruh para nabi alaihi salam, para dai-dai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya yang kita kenal 25. Namun Imam Ghazali rahimahullah menulis dalam kitab Fathul Bari bahwa dai Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih ada sekitar 124.000. Pintar Pak? 124.000. Yang kita kenal 25. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, para dai Allah Subhanahu wa Ta'ala 124.000 itu semuanya Allah Ta'ala korbankan untuk agama. Semuanya Allah Ta'ala korbankan untuk agama, membawa satu risalah yang sama. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Ini setiap nabi membawa tugas tersebut, sama tugasnya. Ketemu orang, ucapkan la ilaha illallah. Ketemu orang, ucapkan la ilaha. Ada yang terima tapi nggak ikut, ada yang terima langsung ikut, ada yang tidak terima tapi juga tidak melawan, ada yang tidak terima tapi melawan. Yang parah lagi, sudah tidak terima, lawan, diusir pula. Dan alhamdulillah tim Safari Ramadan dari Kecamatan Paridu yang dikoordinir oleh Ketua KUA, Ketua KUA pula, Bapak KUA dan Ketua Masjid Al-Hajirin, bukan diusir tapi disediakan. Nah, tidak bisa disebutkan satu-satu, Pak. Ini silaturahminya sekarang mudah, Pak. Kalau umat-umat terdahulu ketika didatangi oleh Nabi, padahal yang jumpai mereka siapa, Pak? Nabi, bukan Pak Sani, bukan Pak Haji Boy yang datangi, bukan, Nabi yang datangi. Tapi umatnya nolak. Bukan hanya nolak lagi, ngusir pula. Kita sebutkan satu persatu sampai subuh tidak selesai. Kata Pak Teguh, dasar nengok jam Ustaz. Aku nengok Pak Saidun. Kalau Ustaz jam 9 aja kita balik katanya. Nah, jadi saya mau nengok jam rasanya kan gitu. Nah, salah satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Kurang hebat apalagi Nabi Zakaria. Datang ke umatnya, ditolak. Kemudian dikejar-kejar, sembunyi di dalam kayu, di dalam pohon, diketahui oleh iblis. Iblis ngasih tahu, maka Nabi Zakaria alaihissalam digergaji. Saat digergaji oleh umatnya,
Pada waktu itu kena kepala, hampir setengah imannya hilang. Hampir setengah imannya Nabi Zakaria hilang. Lah kalau Pak Heri Buku yang datang ke kaum kemudian la ilaha illallah ucapkan, dikejar-kejar, masuk ke sawit, digergaji, kira-kira imannya hilang berapa Pak Heri? Nah, Nabi Zakaria saja imannya hampir hilang separuh. Maka ketika itu, hai Zakaria, kata Allah, 1% lagi imanmu hilang, maka kau akan kucabut dari kenabian. 1% lagi hilang, maka akan kucabut daripada kenabian dari ini. Maka langsung ia ucapkan la ilaha illallah. Maka langsung imannya naik lagi, dan ketika digergaji tidak terasa sakit. Ini Nabi Zakaria. Kemudian nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Nabi Yunus alaihissalam dakwah di kampung. Berapa lama dakwahnya Pak? Pak Sagiman, berapa lama? Nabi Yunus dakwahnya. Kalau Pak Anak Ghazali dakwah di Sengoret berapa lama? Belum nyampe 10 tahunnya. 1 tahunnya. Nabi Yunus dakwah di kampungnya sendiri Pak 40 tahun. 40 tahun. Ini kalau 10 tahun dapat berapa umat? Maksudnya dapat berapa murid? Nabi Yunus alaihissalam keluarganya sendiri tidak terima. Kemudian 40 tahun ia dakwah di kampungnya sendiri. Kemudian akhirnya hijrah ke kampung sebelah selama diperintahkan Allah Ta'ala, hai Yunus, kau dakwahlah ke negeri sebelah. Karena di kampungmu kau sudah diterima. Alhamdulillah, saya di Meranti diterima, di sini diterima. Jadi tidak usah lama-lama, setengah jam aja. Nah, Nabi Yunus buat dakwah, suruh buat dakwah menyebarkan agama di kampung sebelah berapa lama? 40 hari saja. Di kampungnya sendiri 40 tahun belum dapat umat. Siapa tahu di kampung sebelah ada orang yang terima. Biasanya seperti itu Pak. Saya di kampung halaman saya bukan tidak diterima, saking diterimanya lah saya suruh ke Kalimantan, kan gitu Pak ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah Ta'ala dakwah di kampung sebelah. Karena tidak ada yang tahu sebelum Nabi Yunus, silsilahnya tidak ada yang tahu, juga tidak diterima juga. Kejelekannya juga tidak ada yang tahu, juga tidak diterima. Ya ayyuhannas, ucapkanlah la ilaha illallah supaya kalian beruntung. Tidak mau ucapkan la ilaha illallah, maka tidak sabar Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak sabar. Baru 39 hari kabur. Pulang kampung mudik. Aku sudah tidak sabar, sudah kangen sama bini aku di rumah, kan gitu. Padahal suruh diperintahkan 40 hari ya perginya. Baru 39 pulangnya. Tidak dapat umat satupun. Maka dalam perjalanan naik kapal, kisahnya sudah banyak yang tahu Pak. Saya cuma bisa tahu saja. Di kapal goyang Pak. Goyang, diundi. Di situ ada kepala sukunya, ada kepala abid kapal yang biasa dipercaya sama orang situ. Maka biasanya nih kalau kapal yang goyang ada orang yang berbuat dosa di sini. Diundi Pak. Keluar nama Yunus. Padahal Yunus ini rajin orangnya, rajin ibadah, tidak mabuk, tidak apa. Tidak mungkin dia orang yang jelek, orang yang salah, orang yang jahat. Ulangi lagi, keluar lagi Yunus lagi. Yang ketiganya lagi, keluar lagi nama yang sama. Akhirnya dipanggillah Yunus. Ketika dipanggil, diceritakanlah. Maka langsung Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam tanpa dilempar oleh kawan-kawan atau penghuni kapal, loncat sendiri Pak. Loncat sendiri. Karena apa? Merasa bersalah, merasa berdosa, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh buat dakwah di kampung sebelah 40 hari, 39 hari pulang. Maka dia nyebur ke lautan. Maka langsung tenang kapal tersebut Pak. Nah, kisahnya nggak usah sampai selesai. Maka dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam selalu berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, artinya bahwa
ini sungguhnya saya telah berzolim kepada engkau wahai Allah, minal zalimin, dan saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus merasa dirinya zalim kepada Allah dan zalim kepada umat. Suruh buat dakwah 40 hari tidak selesai, zalim. Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini Nabi suruh silaturahmi tidak selesai, pulang ditelan ikan. Lagi mana kalau kayak Rizki bukan Nabi, suruh buat dakwah di kampungnya sendiri, hijrah dia ke Muhajirin. Buruk ya. Nah, ditelan ikan dong, enggak ya, malah makan ikan di bodoh. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimahumullah, banyak kisah-kisah, termasuk Nabi yang paling mulia, kasih Allah Subhanahu wa taala panutan bagi kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami penderitaan dalam dakwah, Pak. Mengalami penderitaan dalam dakwah. Tidak ada yang mengalami penderitaan yang lebih dahsyat di antara nabi-nabi yang lain kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Lebih menderita. Walaupun Nabi Zakaria pernah digergeli sama umatnya, walaupun Nabi Yunus alaihissalam pernah ditelan ikan nun, tapi baginda Nabi SAW lebih perih lagi, Pak. Ketika baginda Nabi SAW diperintahkan Allah Ta'ala suruh dakwah, suruh silaturahmi ke negeri Taif, ke kampung Taif, yang mana di kampung Taif itu sebagian besar pembesar kaum Taif, pemuka-pemuka kampung Taif itu, kepala adatnya, kepala sukunya, kepala desanya, dan semuanya kenal akrab sama kakek baginda Nabi, sama Abdul Muthalib, kenal akrab, bahkan menghormati Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib adalah kepala suku Bani Qasim, yang mana kepala suku Bani Qasim atau suku Bani Qasim ini adalah suku yang paling disegani oleh suku-suku yang lain, paling ditakdimi, paling dihormati. Nah, ini cucunya. Maka apa harapan baginda Nabi? Buat dakwah di negerinya sendiri, buat dakwah di kampungnya sendiri, yang ikut dengan baginda Rasul. Yang pertama dari kalangan wanita adalah istri beliau. Dari kalangan bapak-bapak adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak wanita adalah putri beliau. Dan dari kalangan anak-anak laki-laki adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 orang saja, Pak. Belum ada yang lain. Maka suruh buat dakwah ke negeri Taif, harapannya apa? Banyak orang yang kenal dengan kakek saya. Siapa tahu saya dihormati di Taif. Kan biasa kayak gitu, Pak. Kalau misalnya Mas Jaka hijrah ke Bodok, di Bodok banyak keluarganya, siapa tahu saya lagi susah hidup di Semorani, ke Bodok banyak yang nolong. Sampai Bodok, enggak ada yang peduli. Cuman Mas Jaka Balik lagi. baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif. Masuk ke Taif, dilihat sama anak-anak muda Taif. Siapa tuh jalan-jalan ke sini, tahu-tahu ke sini. Langsung ketemu sama pemuka-pemuka Bani Taif. Maka diceritakan, saya cucu Abdul Muthalib. Kenal semua. Kiranya mau dihormati. Ditanyalah, apa hajatmu? Ya Muhammad, ma hajatuka, apa hajatmu? Hajati qala la ilaha illallah. Hajatnya cuma satu saja. Ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban penduduk Taif? Apa jawaban daripada pemuka-pemuka Bani Taif? Kalau kamu datang ke sini minta istri, saya kasih. Kamu datang ke sini minta jabatan karena kami mandang daripada kamu cucu daripada Abdul Muthalib, saya kasih kamu jabatan. Kalau kamu minta harta, saya kasih. Tapi kalau kamu ngajak saya kepada Tuhan yang satu, saya tidak mau. Apa jawabannya, Pak? Ya Muhammad, jika kamu ingin punya istri, cari. Mau 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 dikasih, Pak. Gitu. Mau minta harta, dikasih. Minta jabatan, dikasih. Tidak usah nunggu 5 tahun lagi nyalip dari DPR, tidak usah. Langsung dikasih. Tapi Nabi Muhammad tidak minta itu. Nabi Muhammad minta apa? Minta supaya pemuka-pemuka Taif masuk Islam. Tapi bukan hanya ditolak, Pak. Diusir.
Setelah diusir bukan hanya suruh pulang diusir gitu aja Pak. Pemuka-pemuka Taif nyuruh anak-anak muda yang gagah-gagah angkat batu seberat-beratnya. Yang tidak mampu 10 kilo angkat 5 kilo. Yang tidak mampu 5 kilo cari kerikil-kerikil. Ibu-ibu yang hamil pun ikut cari kerikil. Untuk apa Pak? Untuk melempari Nabi Muhammad. Yang sedang membersihkan tai unta di belakang Anda, ambil tai untanya, dilemparnya Rasulullah. Bukan hanya diusir saja Pak, tapi dilempari batu, dilempari kotoran. Maka baju baginda Nabi putih warnanya, pulang sampai rumah dilihat oleh Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra dilihatnya nangis putri beliau. Kemudian karena putrinya sayang kepada bapaknya, langsung dipeluknya Pak. Tanpa nunggu suruh mandi, dipeluknya. Anak yang masih kecil, usianya waktu itu usia di bawah 9 tahun Sayyidina Fatimah. Maka dipeluknya langsung bayang ayahnya. Maka istri beliau Sayyidina Khadijah nangis nengoknya. Maka waktu itu hadirin dan hadirat rahimakumullah, maka anaknya yang masih kecil mengatakan, "Ya abuka, wahai bapakku, engkau adalah kekasih Allah, tetapi penderitaanmu, Masya Allah." Nangis Pak. Maka kita jawablah oleh baginda Rasul, "Ana abduka, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif. Apa doanya? Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka belum tahu. Doanya doa supaya diberi hidayah. Padahal sudah ditawari sama malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, jika kau mau, aku tumpahkan ini 2 gunung yang menghimpit kaum Taif supaya hancur semuanya. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Maka hadirin rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari di situ diceritakan bahwa asbab dan berdoa baginda Nabi banyak keturunan dari Bani Taif yang menjadi ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Kalau tabi'in, orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, namun tidak berjumpa dengan Rasul tapi berjumpa dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Kalau sahabat masuk Islam zaman Rasulullah dan baiat kepada Rasulullah walaupun cuma sesaat baiatnya, nah itu namanya sahabat. Kalau tabi'in hidup di zaman sahabat, tidak berjumpa dengan sahabat tapi berjumpa dengan tabi'in, itu namanya tabi'in. Banyak lahir ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in dari Bani Taif, sehingga ada perawihnya, kitabnya nyampe ke Indonesia dan dipraktekkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kita fikih namanya. Nah, dibesarkan dulu di Baghdad, di Irak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekelumit mengenai kisah perjuangan silaturahmi zaman dahulu, Pak. Silaturahmi zaman dahulu. Kalau silaturahmi zaman sekarang jauhnya luar biasa. Dari jauh-jauh sudah dipersiapkan apa yang mau kita bawa. Siapa-siapa orangnya yang siap berangkat. Kemudian tuan rumahnya atau yang dikunjungi juga sudah disiapkan dari mulai hari Jumat. Potong ayam untuk tamu yang akan datang. Ya, ya Pak. Betul Pak. Disediakan kue porsi 100 orang. Yang datang 10 mobil, tapi orangnya 1 mobil 3. Bahkan saya pun 1 kendaraan 2 orang saja. Motor. Nah, ini silaturahmi Pak. Sudah disiapkan dulu. Sudah disiapkan sama tuan rumah. Yang akan dikunjungi akan menyambutnya dengan senang hati. Tapi hadirin rahimakumullah, anehnya masih ada orang yang tidak mau silaturahmi. Padahal kata Al-Ghazali, barang siapa yang silaturahmi, salah. Gimana tadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, dihindarkan dari bala dan bencana serta musibah,
maka rajin-rajinlah sambung silatur. Ya, itu ayat. Begitu, sambung silaturahmi, Pak. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dihidupkan dari bala bencana dan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan semua itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin silaturahmi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan silaturahmi kita yang masih jauh dengan silaturahminya Rasulullah SAW ini bisa menjadi estafet, akan diteruskan oleh anak-anak cucu kita, generasi kita untuk silaturahmi nyambung tali silaturahmi. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa golongan manusia yang kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari golongan tersebut orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak, kita kalau 1 tahun tidak ketemu anak kita, rindu tidak bapak sama anaknya, Pak? Saya kalau 1 tahun sekali pulang dari pondok pesantren, sebenarnya saya tidak rindu sama orang tua, Pak. Liburannya itu kalau di pondok pesantren itu 5 hari menjelang Idul Fitri dan 5 hari setelah Idul Fitri. 10 hari liburan saya, karena saya masih lingkungan Jawa Tengah. Kalau di luar Jawa Tengah ditambah menjadi 12 hari tambah 2 hari. Kalau luar dari Pulau Jawa itu biasanya 2 minggu liburannya. Kenapa saya pulang? Karena memang kepingin pulang, bukan rindu sama orang tua. Jujur saya, Pak, anak nih setiap 1 tahun sekali tidak pernah jumpa sama orang tua, tidak rindu sama orang tua, Pak. Ini anak, tapi orang tua rindu sama. Baru 1 bulan dititipkan di Sanggau ditengoknya. Padahal di Sanggau rindu sama anak. Kata Mas Heri, jauh-jauh nanti anak 1 bulan sekali kejar karena rindu sama anak. Tapi anak sebenarnya tidak mau ditengok. Anak-anak tidak rindu sama orang tua. Betul. Yang pernah mondok kayak saya tidak rindu sama orang tua, Pak. Bahkan saya sudah 12 tahun tidak pernah Idul Fitri di rumah, tidak rindu sama orang tua. Nah, 12 tahun saya, Pak, berturut-turut tidak pernah lebaran di rumah orang tua. Tidak rindu. Tapi orang tua saya manggil terus. Kapan Idul Fitri di rumah? Kapan Idul Fitri di rumah? Istri saya belum mau. Nah, maka bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, anak sifat rindunya kepada orang tua tidak terlalu besar, tapi orang tua rindunya kepada anak luar biasa. Baru 1 minggu dititipkan di pondok, Pak, minggu depan nengok anaknya. Padahal 1 minggu, belum 1 tahun, belum 1 tahun. Jujur Pak Bunge, jujur. Maka diri jamaah sekalian rahimakumullah, cemana dengan orang tua yang anaknya hilang, Pak. Bukan dititipkan, hilang. Kalau dititipkan kita tahu di Pondok Sanggau, di Pondok Sekado, di Pondok Pontianak, di Pondok Ngabang, anaknya Pak Wasiti di Mokong, tahu. Tapi kalau hilang macam mana? Dicari-cari tidak ketemu. 1 minggu tidak bisa makan. 1 bulan makan sedikit makin kurus. Pak Heri mungkin tidak sempat udut juga kalau anaknya hilang. Kan gitu. Begitu hadirin rahimakumullah, sekitar kurang lebih 10 tahun, Pak, tiba-tiba anak yang pulang sendiri. Gimana perasaan orang tua, Pak? Mana Pak Jiboy? 10 tahun anaknya hilang, dicari-cari tidak pernah ketemu, tiba-tiba pulang sendiri, Pak. Yang saya tanya bukan masalah seninya, Pak. Waktu 10 tahun perjalanan ini rindu apa enggak, Pak Boy? Rindu, Pak. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini sedang hilang, Pak. Kata alim ulama, kita ini adalah penduduk surga yang sedang hilang di dunia, Pak. Betul? Ini kata Pak Yai, bukan kata saya. Kita ini aslinya penduduk surga. Rumah kita di surga. Lah kok kita di dunia, Pak? Nyasar, hilang, anak yang hilang, dirindukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak saya dibalik ke surga? Kapan hamba saya dimasuk dalam surga, pulang ke surga? Kapan? Tidak dinantikan diri dunia.
dirindukan. Dicarilah dengan pelantaran Nabi 124 Nabi supaya hamba-hambanya semuanya pulang ke surga. Tidak ada yang nyasar pulangnya. Masih kurang Pak. Dihantarnya lah 1.200.000 gimana bahasanya? 124.000 tambah 01 gimana bahasanya? Hah? 1.240.000 itu. Alim ulama dari kalangan tabi'in Pak. Ini tadi saya sebutkan ini para nabi 124.000. Ditambah 0 lagi kata Romo Kiai, yaitu dari kalangan tabi'in, diutus alim ulama seluruh dunia. Masih kurang lagi, dihantarlah setiap masjid dan musola seorang imam. Di masjid ini di Indonesia kemarin saya dengar kabar bahwa di Indonesia ini ada sekitar 1.739 masjid dan surau. 1.379 masjid dan surau di Indonesia saja. Ini rata-rata masjid dan surau tersebut ada ustadznya, ada imamnya, rata-rata. Lah kalau ini baru di Indonesia, kalau di dunia ini ada berapa masjid? Nah, ini masih kurang lagi. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala dan surga ketika hamba Allah pulang ke surga, balik ke surga. Maka yang kita akan muzakarakan sebagai tambahan, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Wa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Walaupun ayatnya ini membolehkan kalau memang sakit parah, hampir pingsan, kemudian boleh tidak puasa. Kemudian dalam perjalanan juga letih, boleh tidak puasa. Namun keberkahan 1 hari dia tidak puasa diganti dengan 1000 hari dia puasa di bulan lain, di hari-hari lain, maka tidak bisa menandingi keberkahan 1 puasa di bulan Ramadan Pak. Nah, kalau sakit Pak, kalau ulama ini ngajarkan kepada kita, kalau kita ini sakit, sahur dulu Pak. Jangan niat malah tidak puasa. Niatnya kepingin puasa, sahur tetap. Nanti tiba-tiba jam 8, jam 9 oleng, blank, kemudian mau pingsan, batalkan puasanya. Bukan berarti pagi-pagi tidak usah bangun, kemudian ada sahur. Salah paham. Ini yang sakit-sakit Pak, yang sakitnya parah, tetap sahur dia. Karena apa? Kata baginda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustakhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang makan sahur. Tetap sahur dia. Tiba-tiba jam 9, jam 10 tidak kuat dia puasanya, batalkan puasanya. Yang kedua, musafir. Musafir yang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa atau diperbolehkan berbuka adalah jaraknya 84 km lebih. Dari sini ke Ngabang berapa kilo? Bu Sulasmi? Serius? Berapa kilo? 78. Belum boleh buka. Tapi kalau dari sini ke Pontianak kurang lebih berapa Pak Jiboy? 230 kilo ya, kurang lebih. Boleh nggak berpuasa? Boleh. Tapi yang salah ketika Pak Sutris mau balik ke Jawa, dia tidak sahur, kemudian pagi-paginya sarapan. Saya cerita nyata Pak. Dulu saya tahun 2010 pernah diminta imam di masjid perumahan Pondok Cipinang, perumahan Pondok Indah Cipinang 1 di Jakarta Selatan. 1 bulan full, setiap harinya hafalannya urut, tidak macam Al-Ghazali tadi, rakaat pertama wal asri, rakaat kedua surah Al-Mulk. Maaf ya, tidak salah. Nah, tidak macam itu, tapi diurut ya, dari juz 1 terus sampai juz 12. Maka di hari terakhir, 1 minggu terakhir itu pernah saya jalan-jalan pagi, pura-pura lah saya tidak tahu karena Pak Haji bendahara masjid, alhamdulillah orangnya dari sini di Jakarta.
lagi sarapan sekeluarga. Saya pura-pura nggak tahu. Dipanggil lah saya, assalamualaikum Pak Ustaz. Akhirnya saya noleh pulang, waalaikumsalam Pak Haji. Pura-pura nggak tahu padahal saya jalan. Tiba-tiba, maaf Ustaz ya, kami sarapan, kami mau balik. Balik kemana? Mau balik ke rumah. Maaf ya orang Demak ya. Mau balik ke rumah. Nah, mau balik ke rumah. Nah, begitu Pak. Jadi satu keluarga pagi-pagi sekitar jam 7 sarapan. Ya betul, memang sudah Pak Haji. Tapi namanya kan tidak saya sebutkan. Bapak pun tidak tahu, saya itu yang tahu. Maka di sini Pak, saya buka lagi fikih. Di situ saya buka lagi, saya tanya sama Romo Yai. Ternyata diperbolehkan berbuka apabila di dalam perjalanan. Di perjalanan, lo masih di rumah yang belum disebut musafir. Masih di rumah. Wa in kana maridun aw ala safarin, atau musafir. Kalau masih di rumah belum disebut musafir. Betul Pak Anu ya? Pak Anu akan disebut musafir apabila sudah sampai Bodong. Mau kemana Pak Anu? Mau ke Pontianak, disebut musafir. Tapi kalau masih di rumah, mau kemana Pak Anu? Insya Allah saya mau ke Pontianak. Tapi masih di rumah, belum disebut musafir. Jadi nanti bapak-bapak ibu-ibu yang mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Pontianak, pagi tetap sahur. Kemudian tetap dia puasa. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba mual yang mampu puasa, boleh berbuka. Itu disebut namanya musafir. Tapi walaupun seperti itu, Bapak Ibu jangan sekalian rahimahullah, pahala atau barokah puasa di bulan Ramadan tidak akan bisa ditandingi walaupun kita puasa sunnah 1000 hari di hari-hari lain. Tidak bisa ditandingi Pak. Yang pertama. Yang kedua yang dirindukan Allah Ta'ala dan syurga adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar Pak. Alhamdulillah kami dari Purwokerto itu lapar semua, betul? Dan ada kenyakan di rumah? Saya pun lapar sekali, haus sekali sampai sini. Bukan suruh minum, suruh taklim ya. Makin haus lah saya. Aduh, sudahlah naik motor ngebut, istri saya nyuruh pelan-pelan. Baca maghrib biar sampai sana minum. Sampai sini belum minum pula. Suruh tahlilan pula. Ya Allah, sudah saya tahlilan. Ini lapar semua Pak, haus semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Hidayah di Sengorek, insya Allah dapat pahala ini, yaitu memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan Pak. Kami kelaparan betul semuanya, kelaparan semua. Maka nanti bapak-bapak boleh besok ke Merati, kalau jumpa saya bilang ya saya lapar, Ustaz dari pagi mau makan, saya kasih makan Pak. Maka kata alim ulama, jangan sekali-kali ada orang yang minta-minta sama kita apalagi lapar, menyebut nama Allah kita tidak ngasih apa-apa Pak. Ada enggak yang pengamen-pengamen nyebut nama Allah Pak? Ada kan? Demi nama Allah Pak Ustaz, Pak Haji, Bu Haji, kami 1 hari belum makan, kasihlah kami sedekah. Jangan sekali-kali tidak dikasih Pak, walaupun 1000 rupiah. Kalau zaman dulu Pak Yai ngerangkanya 100 rupiah, karena saya pernah makan di warteg, harganya masih 500 perak. Wajar kalau sedekah 100 perak. Lah kalau sekarang sedekah 100 perak dapat apa Pak? 1000 ya dapat gorengan separuh. Maka saya sering diolok kalau di pasar cendol. Ada ibu-ibu, bapak-bapak bawa kotak kamar. Itu Ustaz, kena saya sering Pak. Itu kawan-kawannya kalau yang sering kesenggol. Itu Ustaz, saya sering kena. Bawa kotak kamar. Aduh, sering. Tadi sering kan masukin Pak. Tapi saya tidak sebutkan nominalnya. Masukkanlah, cari uang yang paling bagus. Yang paling bagus 2000. Masukkan. Kan tidak 1000 Pak, tidak 1000 kan? 2000. Masukkan. Besok ketemu lagi Pak. Memang rutin. Ini dalam 1 Ramadan tak cerita ada 4 ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ke pasar senggol. Ngakunya untuk pondok pesantren di Pontianak Termin atau Pontianak mana. Pokoknya kalau bapak-bapak ibu-ibu ketemu orang seperti itu, tidak usah banyak nanya. Kalau memang mau ngasih niat sedekah. Betul Pak ya? Masukkan aja 5.000. Tapi insya Allah kalau setelah Pak Manap sih agak merah-merah sedikit lah. Begitu Pak ya? Jangan sampai pergi kita tidak ngasih. Walaupun sedekah, kata Pak Teguh, senyum.
Maaf Pak. Baiklah Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua. Yang ketiga yaitu orang-orang yang suka menyambung silaturahmi. Orang-orang yang nyambung silaturahmi ini dirindukan Allah Ta'ala dan dirindukan surga. Karena apa? Amalan surga ada dua. Yang pertama, amalan surga adalah pernikahan. Yang kedua adalah silaturahmi, Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya kepingin masuk surga, baik. Pertama kali yang akan dilakukan di surga bukan bangun masjid, bukan bangun rumah, bukan Pak, tapi nikah dulu, cari bini. Mana bininya Mas Kimalia? Oh, ditinggal di bodoh. Cari mana bininya Pak Sakiman? Emang orang tua. Nah, dicari istrinya. Cari istrinya, bukan cari bidadari. Betul Bu? Tidak cari bidadari bapak-bapak, cari istri. Pertama bapaknya pulang habis main sawit, kata Pak Manap, cari istrinya dulu. Ngapa? Haus. Minum Bu, haus. Nah, cari istrinya dulu. Ah, tidak cari siapa-siapa. Kita masuk surga yang pertama kali dicari istri. Kemudian diadakan pernikahan. Siapa yang pertama kali menikah, Pak? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah dengan siapa? Dengan Khadijah. Kemudian pernikahan Rasulullah yang terakhir yaitu nikah dengan Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istri Fir'aun. Kenapa di surga tidak ketemu Fir'aun? Fir'aun tidak di surga. Maka Siti Aisyah jadi perawan, bukan jadi janda. Jadi perawan. Tidak punya suami, Pak. Di sana tidak ada janda, maaf. Tidak ada janda di sana. Perawan semua, Pak. Nah, maka Siti Aisyah dipanggil oleh Allah Ta'ala, dihadapkan kepada baginda Nabi, dinikahkan mereka. Semuanya diundangkan para nabi. Para nabi alaihissalam diundang, para sahabat semuanya diundang, dan dari umat akhir zaman ada yang diundang. Salah satunya yang mendapatkan undangannya itu, kata alim ulama, yaitu seorang yang berjuang agama 2 tahun berturut-turut tidak ketemu keluarganya. Ada di sini? Tidak ada, termasuk saya juga enggak. Setiap hari ketemu istrinya. 2 tahun berturut-turut memperjuangkan agama, tidak bertemu dengan keluarganya. Siapa dia? Imam Ghazali rahimahullah alaih. Imam Ghazali buat dakwah keliling jalan kaki 10 tahun tinggalkan anak istri, Pak. Nah, Pak Ghazali istrinya ada di sini. 10 tahun Imam Ghazali ngarang kitab, tidak ketemu istrinya. Maka beliau mendapatkan undangan. Padahal Imam Ghazali bukan sahabat, bukan nabi. Dapat undangan, Pak. Kita minta undangan, Pak Teguh 2 tahun di masjid sini itu sebab. Nah, ini dapat undangan 2 tahun berturut-turut tidak ketemu keluarganya. Tapi bukan untuk urusan dunia kerja seperti di Arab Saudi dari TKI, TKW, maaf, urusan dunia tidak termasuk. Yang dimaksud adalah urusan agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, yang keempat yang dirindukan Allah Ta'ala dan surga adalah umatnya Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bangun malam meninggalkan istrinya yang cantik dan kasurnya yang empuk pada waktu dingin. Siapa yang pernah seperti itu? Saya insya Allah dulu pernah. Nah, siapa Pak? Umatnya Rasulullah yang bangun malam meninggalkan istrinya yang cantik dan kasurnya yang empuk dalam keadaan cuaca dingin. Kalau mau sahur lain dalilnya. Hari-hari biasa ditinggalkan. Ini maka orang-orang yang seperti ini dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada di golongan keberapa, Pak? Mudah-mudahan termasuk semuanya. Rajin puasa di bulan Ramadan, kemudian rajin nyambung silaturahmi, rajin bersedekah, dan rajin bangun malam. Afsus salam bainakum. Maka keempat golongan tersebut akan dipanggil oleh surga. Assalamualaikum. Surga yang manggil. Bukan kita masuk rumah assalamualaikum, tapi penghuni rumah itu yang memanggil kita. Assalamualaikum, ini masuklah. Karena kau rajin sedekah.
Assalamualaikum Pak Sagiman. Masuklah kamu surga. Karena setiap malam kau bangun malam. Ya karena Pak Sagiman ibunya sudah tua. Coba kalau kelas saya guru, guru. Kan tadi dalilnya apa Pak? Dalilnya bangun malam meninggalkan istrinya yang cantik. Tapi istri Pak Sagiman paling cantik Pak ya, menurut Pak Sagiman. Nah ini ngaji sambil guru karena saya anak muda, jadi supaya tidak merasa menggurui orang tua, saya ajak bergurau. Dan tapi mudah-mudahan ilmu yang bersama-sama kita bersamakan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita petik dan kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada seluruh umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan adalah khilafan dari saya pribadi dan benarnya semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadiahkan surah Fatihah untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan bersyukur dengan syafaat kepada kita. Ridhoillah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatuh kita wa ridhoina ya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma at'im man at'amana wasqin man saqana. Amin. Doa apa itu Pak? Doa untuk orang yang memberi makan kepada kita dan minum kepada kita Pak. Ya tuan rumahnya nggak usah ikut doa, kami tidak tahu. Nah, artinya ya Allah berikanlah makanan kepada orang yang memberi kami makan dan berikanlah minuman kepada yang memberi kami minum. Makanan dan minuman yang terbaik adalah makanan di syurga. Itu doa kami tadi. Allahumma at'im man at'amana wasqin man saqana. Orang sini nggak usah ikut-ikutan, kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdina jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ij'al hayatana ka hayati sahabah. Allahumma ij'al mautana ka mauti sahabah. Allahumma ij'al buyutana ka buyuti sahabati radhiyallahu anhum. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin nabawi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatul munawwarah fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rijalana ka rijali sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'i sahabah. Allahumma ij'al auladana ka auladi sahabah. Allahumma ij'al banatika ka banati sahabah. Allahumma ij'al bintul waladi ka bintul waladi sahabah. Allahumma ij'al sibyanana ka sibyani sahabah. Allahumma ij'alhum hafadhatal Qur'an, al-ulama al-'amilin, al-ghurra al-mu'ajjalin, ad-da'i ila dinika fi anja'il 'alam. Rabbana ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
وذريتنا من إمام عادل وذريتنا من إمام متقين وذريتنا من عبادك الصالحين وذريتنا من أهل القرآن وأهل العلم وأهل الطاعة والعبادة وأهل السنة والجماعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.